نستفتح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة في هذه الجلسة النافعة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات ونعم الآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال العلامة القاضي أبي الفضل عياد بن موسى اليحسبي في كتابه الشفاء إلى أن قال: فصل في وفور عقله وذكاء لبه وقرة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم. ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة وخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه، ولم يمتر في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهة، وهذا ما لا يحتاج إلى تقريره لتحقيقه. وقد قال وهب بن منبه: قرأت في 71 كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. وفي رواية أخرى: فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا كحبة رمل بين رمال الدنيا. وقال مجاهد: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. وبه فسر قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين. وفي الموطأ عنه عليه السلام: إني لأراكم من وراء ظهري. ونحوه عن أنس بن مالك في الصحيحين وعن عائشة مثله قالت: زيادة زاده الله إياها في حجته. وفي بعض الروايات: إني لأنظر من ورائي كما أنظر إلى من بين يدي. وفي أخرى: إني لأبصر من قفايا كما أبصر من بين يدي. وحكى بقي بن مخلد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. والأخبار كثيرة صحيحة في رؤيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للملائكة والشياطين. ورفع النجاشي له حتى صلى عليه. وبيت المقدس حين وصفه لقريش. والكعبة حين بني مسجده. وقد حكي عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يرى في الثريا 11 نجما. وهذه كلها محمولة على رؤية العين، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم، والظواهر تخالفه ولا إحالة في ذلك، وهي من خواص الأنبياء وخصالهم إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala qadmi anbiya'ika wa sayyidi rusulika wa imami ahli haqiqatik wa safwatika min khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
وانصرنا به وأصلح شؤوننا وشؤون أمته أجمعين أما بعد. Para hadirin, hadirat dan semua pemirsa TV 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para asatid yang hadir dan semua jamaah Masjid Assegaf pada malam hari ini yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, yang begitu banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kita bisa sama-sama duduk di dalam majelis yang mulia, di tempat yang mulia, membicarakan perkara yang mulia. Mudah-mudahan nikmat yang telah ada pada diri kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang lebih banyak lagi. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada pembahasan pada malam hari ini dalam kitab yang kita kaji setiap malam di bulan Rabiul Awal di tahun ini, sampai faslun fi wufuri aqlihi wa dzaka'i lubbihi wa quwwati hawasihi wa fasahati lisanihi wa i'tidali harakati sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya daripada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kita semuanya taufik dan hidayah, semakin hari semakin dekat dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan mata kita semuanya tidak dihalang-halang untuk melihat beliau fid dunya wal akhirah, fil manami qabla al yaqadah wa fid dunya qabla al akhirah. Ini pasal menerangkan tentang kesempurnaan akalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kecerdasan akal beliau. Begitu juga menerangkan tentang kuatnya indera beliau, panca indera beliau atau indera beliau, dan juga menerangkan tentang kefasihan lisannya beliau, juga menerangkan tentang tepatnya gerak-gerik beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa amma wufuru aqlihi wa dzaka'u lubbihi wa quwwatu hawasi wa fasahatu lisani wa i'tidalu harakatihi wa husnu syama'ili fala miryata annahu kana aqalan nasi wa adkahum. Beliau Sahibul Kitab, beliau mengatakan bahwa kesempurnaan akal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecerdasan akal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuatnya indera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kefasihan lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya gerak-gerik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indahnya sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada keraguan lagi. Kita akan menilai bahwa nilai bagi Nabi adalah nilai yang tertinggi, kana aqalan nasi wa adkahum. Beliau adalah orang yang paling berakal dan orang yang paling cerdas. Ini ada orang cerdas, ini ada orang pintar, tetapi kalau sudah dihubungkan dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad, maka yang terjadi adalah yang paling, tidak ada bandingannya dan tidak bisa dibandingkan. Yang paling, tingkatan yang tertinggi, tidak ada yang di atasnya. Tingkatan yang tertinggi, tidak ada yang di atasnya, yang berhubungan dengan apapun. Karena
beliau memang makhluk Allah SWT yang terpilih, yang teristimewa, maka segala-galanya paling istimewa. Segala-galanya paling, termasuk akalnya. Nah, akal ini apa? Akal ini adalah di antara kita ini, istimewanya manusia itu karena memiliki akal. Nah, kalau kita sama hewan itu sama apa tidak? Ada kesamaan. Hanya bedanya sama-sama makhluk Allah, sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama makhluk yang hidup. Hanya saja pembedanya adalah manusia itu Allah beri akal, tapi hewan Allah tidak beri akal. Allah tidak beri akal. Sehingga dengan akal itu manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bagus dan mana yang lebih bagus dengan akal manusia. Sehingga suatu hari Nabi ketika masuk Islamnya Khalid bin Walid, beliau sangat menyayangkan kecerdasan dan kepintarannya Khalid bin Walid gitu. Ini orang berakal, orang pinter, orang cerdas, sayang nggak kenal Islam katanya. Sayang nggak kenal Islam. Mestinya kalau dia itu pinter, mau berpikir, mestinya nggak mungkin dia nggak kenal Islam. Maka bagaimana masuk Islamnya Khalid bin Walid, dia yang sudah habis-habisan memusuhi Rasulullah, memaringi Rasulullah, yang singkat cerita karena Nabi tahu nih, dia perhatikan itu Khalid bin Walid, ini orang berakal. Ditanyakan di mana itu Khalid bin Walid, karena Walid bin Walid sudah masuk Islam, saudaranya Walid bin Walid sudah masuk Islam. Maka ditulislah surat, gimana nih saudaramu ini, apa gimana orang secerdas itu, orang sepandai itu tidak kenal Islam. Singkat cerita, akhirnya suratnya dibacakan, dikirimkan kepada Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid pun dia berpikir dan akhirnya dia masuk Islam. Dan ketika dia datang kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyambutnya dengan wajah yang sangat berseri-seri, senang, dengan senang. Maka Nabi katakan apa? Alhamdulillahilladzi hadak, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kamu hidayah. Qad kuntu ara laka aklan alla yuslimaka illa ila khair. Saya ini melihat kamu itu orang berakal, orang yang pandai. Maka saya berharap kamu itu dengan kepandian kamu, dengan akal kamu itu jangan sampai menjadikan kamu itu terjerumus kepada keburukan. Maka yang saya harapkan supaya dengan akal kamu itu kamu bisa memilahkan dan memilih yang baik, akhirnya kamu bisa masuk Islam dan bersyahadat di hadapan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diteruskan, siapa yang dia ini berpikir tentang pengaturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai urusan-urusan batinnya makhluk atau urusan-urusan dohirnya makhluk, atau taktik yang secara umum ataupun secara khusus, beserta dengan indahnya sifat-sifat baginda Nabi Muhammad SAW dan juga indahnya perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW, apalagi yang dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, fadlan amma afadhu minal ilm, atau sudah ditetapkan menjadi syariat, sudah ditetapkan menjadi aturan yang harus dikerjakan oleh manusia mana, yang harus ditinggalkan oleh manusia mana, itu semua disampaikan Nabi duna ta'allumin sabak. Jadi tidak ada belajar dulu, tidak ada. Kalau kita pandai itu karena setelah melewati jenjang yang panjang, dari mulai sebelum TK ada PAUD, dari setelah TK ada, nah setelah PAUD ada TK, setelah itu ada SD mungkin masih bodoh, sampai ke SMP sudah agak pinter, sampai SMA tambah pinter, sampai mungkin di atasnya. Setelah proses dengan dia belajar, akhirnya sampai tingkatan dia dikatakan orang yang
Kapan dikatakan pandai? Setelah bodoh. Setelah melewati tahapan-tahapan bodoh, akhirnya dikatakan pandai. Kalaupun dikatakan pandai, nanti ada orang yang lebih tinggi lagi. Oh, ternyata dia juga masih bodoh lagi. Masih bodoh. Nah, Rasulullah tidak ada belajar dulu. Tidak ada tahapan-tahapan dari tahapan yang paling rendah, menengah, atas, yang teratas, tidak ada. Duna ta'allumin sabak. Tidak ada belajar. Wala mumarasatin taqaddamat. Dan juga tanpa ada pengalaman. Tanpa adanya uji coba sebelum dahulu. Nah, orang kadang-kadang setelah tahu, oh ini top ini, setelah diuji coba berkali-kali. Kadang-kadang sudah diuji coba berkali-kali, ternyata ini perlu diperbaiki lagi, masih kurang benar. Nah, Rasulullah tidak ada belajar dulu, tidak ada pengalaman, tidak ada uji coba sebelumnya. Wala mutalatin di kutub, tidak perlu belajar kitab lagi. Coba kita suruh ngaji kitab ini nanti. Kita ngaji terus suruh ngaji. Oh, dia akan cari kamus, cari kitab yang lain untuk ngaji. Atau dia suruh baca kitab. Butuh mutolaah. Sudah mutolaah habis-habisan, kadang-kadang hilang semuanya. Sudah belajar habis-habisan, besok ujian pas ditanyakan, ternyata yang ditanyakan tidak termasuk yang dimutolaah. Akhirnya nilainya jeblok. Nggih napa mboten? Mutalaah tanpa mutalaah gitu. Kalau orang melihat itu semua aturan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siasat-siasat, taktiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya dengan indahnya beliau, dengan indahnya sifat-sifat beliau, perjalanan beliau, apalagi dukungan daripada ilmu atau itu menemukan syariat ataupun aturan yang sudah ditetapkan, maka pasti akan memberikan satu kesimpulan, lam yamtari fi rujhani aqlihi. Dia tidak akan lagi ragu-ragu bahwa baginda Nabi adalah orang yang paling unggul akalnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa suku bi fahmihi li awwali badihatin. Bahkan semuanya yang beliau tindak itu pasti tepat dan benar. Walaupun itu baru pertama kali. Lain dengan kita, kalau kita pertama kali mungkin ini masih salah-salah, kedua kali mungkin salahnya agak berkurang, ketiga kali mungkin bisa tambah salah malahan. Nah, terus pertama kali yaitu, dan itu yang terpas, yang paling benar. Wa hadza mimma la yahtaj ila taqriri tahaqquqi aw li tahqiqihi. Ini sudah enggak butuh kepada penetapan untuk kebenarannya, pasti benar. Pokoknya kalau datang dari Nabi pasti benar. Ya Nabi, orang yang paling sempurna. Itu Nabi yang paling sempurna saja, subhanallah. Di zamannya Nabi, di kalangan orang-orang Mekah dan orang Quraisy, mereka pun masih mengatakan dicap dengan majnun, dicap dengan gila, dicap dengan sahir, dicap dengan kahin, dukun dan yang sebagainya. Sehingga turun ayat bagaimana Allah SWT memuji-muji karena tingkatan akal Nabi itu yang tertinggi, tidak ada yang melebihi. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Demi nun dan qalam dan apa yang ditulis, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wahai Nabi, tidak mungkin orang yang dikatakan orang yang teristimewa, maka segala-galanya istimewa, kok dikatakan gila. Ini yang katakan gila berarti betul-betul yang gila dia, mungkin sudah hilang akalnya, sehingga tidak bisa membedakan. Begitulah Rasulullah itu yang diberi nubuwah kenabian, diberi risalah, bahkan menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Diturunkan Quran kepada Nabi, yang mana Allah firmankan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Itu kalau Quran diturunkan pada gunung akan pusing, gonjang-ganjing. Nah, itu siapa yang kuat untuk menerima itu? Satu kenikmatan yang tinggi dari seluruh manusia. Orang yang terpilih di dunia itu adalah para nabi dan para rasul, orang yang maksum, sudah tidak punya dosa sama sekali.
Itu nabi. 124.000 nabi. Di antara itu ada 313 rasul yang dipilih wajib menyampaikan risalah kepada umat. Di antara itu yang wajib kita kenal 25 nabi dan rasul. Di antara itu yang istimewa lagi adalah ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dari 5 itu yang terhebat adalah yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Pimpinannya para nabi dan para rasul. Maka akalnya yang tertinggi. Tingkat tinggi. Nggak mungkin. Kok dikatakan majnun? Yang katakan itu mungkin yang majnun, sudah hilang akalnya. Maka diutus di kalangan orang-orang yang ketika itu sudah tingkatannya dikatakan zaman jahiliyah, zaman apa itu? Zaman kebodohan. Kenapa zaman bodoh? Ya semua lapisan masyarakat bodoh semuanya itu. Dari yang paling rendah budak sampai yang tertinggi tokohnya, semuanya dalam keadaan bodoh semua. Bagaimana tidak? Akalnya itu sudah hilang, tidak bisa bedakan. Ini ada orang hamil datang, buat totoan loh. Ini yang di dalam ini kira-kira bayinya laki-laki apa cewek? Kalau nunggu lahir kan ya agak lumayan ini akalnya. Ini ndak wes, nggak usah nunggu apa? Nggak usah nunggu lahir, langsung aja belah aja ini. Ini laki-laki apa? Cewek. Dibuat judi. Insyaallah. Kadang buat menyembah berhala-berhala yang tidak bisa bergerak, tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa akalnya itu sudah hilang mereka itu. Akalnya sudah hilang. Maka ini perlu mengutus seorang nabi, seorang rasul yang luar biasa, yang akalnya tingkat tinggi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Orang yang sudah dikasih kenabian, dikasih risalah, diturunkan Quran, diberikan hikmah-hikmah dan sebagainya, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan sebab nikmat itu, maka tidak pantaslah Allah menafikan, Allah menghilangkan yang dituduhkan oleh para musuh-musuhnya bahwa Nabi itu orang gila. Maka sedikit pun tidak ada itu, sedikit pun tidak ada. Bagaimana itu bisa digambarkan pada diri yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Wahab bin Mu'abbih qara'tu fi ahadi sab'ina kitaban fawajadtu fi jami'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arjahun nasi aqlan wa afdaluhum ra'ya. Wahab bin Mu'abbih seorang tabi'in yang sikoh, beliau mengatakan aku telah membaca dalam 71 kitab. Maka kesimpulannya dari pembacaan 71 kitab itu kesimpulannya orang yang paling tinggi, orang yang paling unggul, orang yang paling afdol akalnya dan pendapatnya, pemikirannya hanya satu, yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin ukhra fa wajadtu fi jami'a anna Allah ta'ala lam yu'ti jami'an nas min badni dunya ilang qidaiha minal aqli fi janbi aqlihi sallallahu alaihi wasallam illa kahabbati ramlin min baini rimalid dunya. Dalam riwayat yang lain diterangkan, aku menemukan di dalam seluruh kitab yang saya baca itu sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan kepada seluruh manusia mulai dari membuat dunia sampai akhir dunia nanti. Seluruh manusia tidak diberi yang namanya akal. Kalau dibandingkan, kalau boleh digambarkan dengan akalnya Rasulullah, itu kalau bisa kita gambarkan, gambarannya itu seperti satu butir pasir dan seluruh pasir-pasir yang ada di dunia. Allah. Coba kita bayangkan, kita bisa ngitung pasir, satu genggam saja hitung pasir, nggak bisa gitu. Apalagi satu ember, apalagi satu kol brundul, apalagi satu truk dam, apa di damnya yang gede, enggak bisa. Satu ngitung segitu kita enggak mampu. Itu kalau boleh digambarkan, digambarkan gambarannya akalnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan akalnya seluruh manusia. Akal dari mulai dibuat dunia sampai akhir dunia dibuat, sampai terakhir dikumpulkan jadi satu, itu perbandingan satu butir pasir dengan seluruh pasir-pasir yang ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti luar biasa sekali.
Jadi nggak ada apa-apa. Maka jangan katakan orang sekarang ini nggak masuk akal. Oh, bukan nggak masuk akal, akalmu kecil, nggak bisa mencerna itu berarti. Semuanya masuk akal. Maka itu perbandingannya. Jadi sangat jauh sekali, subhanallah. Luar biasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya berakal dan yang tertinggi akalnya dan sangat cerdas Nabi itu. Kita ingat ada satu orang datang kepada Nabi, dia izin pengen zina, kepada Nabi, dia pengen, ya Nabi boleh zina ya Nabi. Maka Nabi mengatakan, atardu ayyazniyan nas bi ummik, maka tidak langsung dicela sama Nabi. Kita tahu zina itu adalah sesuatu yang tidak baik dan yang sesuatu yang keji, yang sangat tidak baik. Maka diajak berpikir sama Nabi, atardo ayyazniyan nasu bi ummik, apa kamu rela kalau ada orang yang berzina dengan ibumu, au bi ukhdik, atau dengan saudarimu, au bi bintik, atau dengan anak perempuanmu? Bagaimana coba? Nabi cuma berpikir begitu saja. Ini ada diajak mikir. Ada orang izin zina pada Nabi, kemudian Nabi katakan begitu saja, kamu rela? Maka dia berpikir, enggak mungkin Nabi. Mesti orang akan marah. Jangankan dizinai, ini ibunya dicaci maki di depannya, dia pasti tidak akan rela. Kok ibunya, saudarinya dicaci maki, dia enggak akan rela. Anaknya dicaci maki, dia nggak akan rela. Apalagi lebih daripada itu, bukan dicaci maki, dizinai. Lah, ya pasti tidak ya Nabi katakan. Maka Nabi katakan, ya begitu manusia juga nggak mau. Kalau ibunya dizinai, kalau saudarinya dizinai, kalau itu anak putrinya dizinai, maka begitu dia izin kepada Rasulullah tentang zina, dijawab dengan Nabi dengan begitu. Ini kecerdasan Nabi, ditampak bagaimana kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung dia katakan, saya tidak mau Mas. Ya Rasulullah, saksikan, saya tidak akan zina sama sekali. Saya akan tinggal. Maka tidak ada sesuatu yang paling dia benci melebihi zina akhirnya. Dia izin mau mengerjakan, pulang dalam keadaan menjadikan sesuatu paling dia benci oleh seseorang yang izin kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemuda diajari oleh Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul luar biasa akal beliau, kecerdasan beliau. Kita ingat bagaimana dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Quraisy membangun Ka'bah. Bangun Ka'bah, setelah dibangun, masya Allah, gotong royong, semuanya semarak, semuanya oke, semuanya tidak ada perselisihan. Sampai terakhir sudah siap, sudah semua selesai, tinggal satu meletakkan Hajar Aswad. Mau diletakkan Hajar Aswad. Ketika mau meletakkan Hajar Aswad, maka yang tadinya bareng-bareng membangun, yang darinya tadi rame-rame, semuanya sepakat dan semuanya tanpa ada pertikaian. Subhanallah, begitu pengen meletakkan Hajar Aswad, maka terjadilah perselisihan di antara ketua-ketua kabilah dari suku-suku semuanya. Akhirnya semuanya pengen yang di depan, semuanya pengen yang meletakkan. Bahkan diceritakan sampai tingkatan pertikaian dan pertengkaran itu sampai akan terjadi perang, sudah siap-siap perang, sudah pertumpahan darah. Karena ini perkara yang terhormat, yang paling mulia ini. Siapa yang cocok ini? Semua mengandalkan dengan kehebatannya. Semua menampakkan dengan kehebatannya. Subhanallah. Yang singkat cerita, akhirnya di musyawarah, dirembuk, dirapat, sepakat. Sudah, ini nanti yang cocok dan yang layak untuk mengambil Hajar Aswad dan meletakkan orang yang pertama kali besok masuk ke Masjidil Haram. Maka setelah diputuskan gitu, ya sudah cukup semuanya, siap. Ditunggu-tunggu, subhanallah, ternyata pertama kali yang masuk ya siapa? Yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi yang masuk.
Maka ketika Nabi masuk pertama kali, semua menyepakati, semua tahu bahwa mati. Siapa yang berkati masuk? Baginda Nabi Muhammad. Bagaimana? Apa jawaban orang-orang Quraisy ketika itu? Hadzal amin. Umurnya baru 35 tahun. Belum diangkat menjadi nabi, belum 40 tahun. Di umur segitu subhanallah bisa merukunkan antara orang-orang yang berselisih. Maka setelah itu yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, oh ini siapa? Ternyata Nabi Muhammad. Orang-orang tahu, oh ini orang yang sangat dapat dipercaya, orang yang jujur, orang yang semuanya. Makanya sudah kalau begitu kita semuanya puas, ridho, dan semuanya cocok, sepakat, boleh yang meletakkan siapa? Yang mulia baginda Nabi Muhammad. Tapi Nabi berpikir begini, ketika dia mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad, maka Nabi tidak langsung meletakkan, tidak, tapi Nabi ambil ridanya atau sorbannya atau kain, pengen dibetangkan kain, kemudian Nabi mengambil dari setiap tokoh-tokoh kabilah yang berselisih tadi untuk memegang sebagian daripada kain yang dibeberkan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengambil batu meletakkan di atas, mereka yang mengangkat, dan Nabi yang meletakkan. Itu di antara kecerdasan dan juga kesempurnaan akalnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak sekali cerita-cerita bagaimana kesempurnaan akal beliau itu tampak sekali di dalam gerak-gerik beliau, ucapan-ucapan beliau, tindakan-tindakan beliau pas, tepat, dan membuat orang semuanya puas tanpa ada no comment saja, nggak ada komen lagi sudah. Maka subhanahu wa ta'ala begitulah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya Allah SWT berikan kita supaya lebih paham lagi dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Mujahid kana sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalah yara man khalfahu kama yara min khalfihi kama yara min baini yadayhi wa bi fusraqahu ta'ala wa taqallubaka fis sajidin. Imam Mujahid pernah mengatakan dahulu Rasulullah SAW kalau beliau berdiri dalam sholat, ini sudah berbeda. Ini cerita bagaimana kuatnya dan tajamnya indera beliau, subhanallah. Beliau kalau sudah berdiri sholat, maka beliau bisa melihat dari belakang seperti beliau bisa melihat dari depan. Allah, gimana ini? Ngalah nih CCTV pokoknya. CCTV. Kita ini kalau ngelihat kan ke belakang saja, ketutupan tembok atau apa sudah nggak kelihatan. Depan saja kalau ketutupan sudah nggak kelihatan kita ini. Ini Rasulullah kalau melihat ke depan malah belakang podo wae, sama aja. Kalau kita lihat pakai spion itu kelihatan tapi kebalik, ya enggak? Kalau Rasulullah tidak, dari depan terlihat jelas, dari belakang terlihat. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka di antara tafsirnya wa taqallubaka fis sajidin, ini di antara tafsirnya wa taqallu wa yaraka hina taqum wa taqallubaka, Allah melihat ketika engkau berdiri untuk salat dan Allah melihat taqallubaka fis sajidin. Beliau mondar-mandir di antara orang-orang yang sujud, yaitu para sahabat. Sebagian mengatakan taqalluba basorika fil musallin. Allah melihat bagaimana lirikan-lirikan pandangan-pandangan engkau yang bisa melihat seluruh orang-orang yang sholat. Itu semuanya tampak di bagian ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis dan mengatakan, demi Allah tidak tersamarkan atasku, tidak samar kepadaku keadaan kalian, bahkan khusyuknya semua dibuka untuk aku. Mana yang konsentrasi, mana yang tidak, mana yang khusyuk, mana yang tidak, mana yang sholatnya mikir macam-macam ini. Itu tampak semua. Subhanallah, kalau lihat Rasulullah, subhanallah, kita malu semuanya ini sholat ini. Subhanallah, kita Allahu Akbar dalam masjid malah keluar masjid pikiran kita. Ketika kita masuk masjid malah keluar masjid, subhanallah, yang dipikirkan di dalam masjid. Sungguh tidak menjadi samar atasku khusyuk kalian dan juga rukuk kalian, karena aku bisa melihat kalian di depan bisa, dan di belakang, dari belakang pun saya juga bisa melihat. Sebagian ulama mengatakan wa taqallubaka fis sajidin, ini maksudnya adalah bolak-baliknya Nabi, berpindah-pindahnya Nabi fi aslabil anbiya'i nabiyan ba'da nabi.
Jadi dalam tafsir ini sebagian mengatakan para ulama bahwa maksudnya taqallubaka fi sajin ialah berpindah-pindahnya Nabi min khiyarin ila khiyar, dari tulang rusuk dari bagian Nabi Adam dan sebagainya sampai kepada Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Wa fil mu'tali inilah arakum min wara'i dhahri, dalam sebagian ayat sungguh aku melihat kalian dari bagian belakangku. Masyaallah. Wa Aisyah mislu qalat, dalam sebagian dalil lagi Sayyidah Aisyah beliau mengatakan ziyadatun zadallahu iyaha fi hujjatih, ini termasuk satu tambahan sehingga nanti Rasulullah bisa menambahkan dalam hujjahnya karena beliau bisa melihat dengan semuanya terlihat, bukan yang di depan saja, yang di belakang bisa dilihat oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ba'd riwayah inni la angduru min wara'i kama angduru ila man baina la angduru man wara'i kama angduru ila man baina yadai. Salam Riyaki mengatakan sungguh aku melihat orang-orang yang di belakangku seperti halnya aku melihat orang-orang yang di depanku. Jadi melihatnya itu sama, nggak ada bedanya. Dan di bagian depan, di bagian belakang tidak ada bedanya, sama-sama terlihat. Wa fi ukhra inni la ubsiru min qafaya kama ubsiru min baini yadai. Dalam sebagian ayat lagi diterangkan sungguh aku melihat, sungguh aku lihat. Nah, jadi ini sudah sungguh, la ubsir, sungguh lagi. Jadi sungguh-sungguh pasti saya bisa melihat dari bagian belakang sebagaimana aku bisa melihat dari bagian belakang. Dari bagian belakang. Diceritakan dulu dalam riwayat yang lain bahwa Nabi bisa melihat di dalam kegelapan sebagaimana beliau melihat di dalam tempat yang bercahaya. Jadi padang karo peteng ya padha wae kan Nabi juga. Kalau kita peteng ya nggak lihat. Kalau ada lampu lihat, kalau nggak ada lampu, bingung kita. Gitu. Mati lampu bingung semuanya. Nabi dalam keadaan terang juga melihat, dalam keadaan gelap juga terlihat. Kita tadi Rasulullah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, kita lanjutkan sebagian lagi. Jadi Rasulullah bisa melihat dalam kegelapan persis sama melihatnya di dalam waktu terang benderang. Wal akhbaru katsiratun shahihatun fi ru'yati sallallahu al malaikah, dan juga banyak sekali cerita-cerita hadis yang menerangkan tentang Rasulullah bukan yang dilihat, bukan hanya perkara-perkara yang tampak, yang kasat mata, yang kasar, yang lembut-lembut seperti malaikat yang terbuat dari nur pun dilihat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan yang sebagai musuh kita yang nyata pun dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah juga beliau di waktu matinya Raja Najasyi yang Islam yang tidak bertemu Nabi itu pun ditampakkan langsung oleh Allah SWT, melihat langsung dan mensolati ghaib daripada Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga Baitul Maqdis, mensifati Baitul Maqdis ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy disifati dengan plek sama seperti itu. Begitu juga melihat Ka'bah ketika beliau membangun masjidnya di Madinah. Oh, dipaskan nih kiblatnya. Dan juga telah diceritakan bahwa beliau juga bisa melihat bintang-bintang itu dengan detail. Jadi di bintang Suraya sana ada 12 bintang. Mungkin orang-orang lihat dari sini cuma 1, 2, 3. Rasulullah bisa detail, oh di sini ada 12 bintang, di sana 11. Semuanya detail tanpa harus pakai pembesar dan tidak perlu mendekat. Subhanallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini hadhi kulluha mahmulatun ala ru'yatil ain wa qalu Ahmad bin Hambal wa ghairihi. Ini kata para ulama memang betul-betul melihat dengan mata kepala. Bukan lihat dengan tahu gitu, tidak, memang dengan mata kepala. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dan selainnya. Saya mengatakan tidak, ini hanya memang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ini sangat-sangat layak dengan mata kepala Rasulullah. Kenapa? Ya itu istimewanya Rasulullah. Dalam satu riwayat ketika Nabi Musa, Allah menampakkan keagungannya di hadapan Nabi Musa, lama tajallallahu li Musa alaihi salam kana yubsirun namlah ala safa fi lailatul dhalma masirata asyrati farasih. Ketika Nabi Musa ditampakkan, Allah menampakkan keagungannya kepada Nabi Musa, maka dia ini Nabi Musa bisa melihat semut yang hitam di atas batu yang mulus yang hitam di dalam malam gelap gulita, jaraknya itu kurang lebih 10 farsah. Kurang lebih kalau dihitung 60 kiloan meter. Coba deh, 60 kilometer kita tahu semut, paling dekat loh kita nggak tahu semut di samping kita. Itu Nabi Musa. Dan ini cocok untuk Nabi, satu mukjizat ataupun satu keilmuan. Untuk Nabi Muhammad lebih-lebih lagi. Kalau ilmunya jangan tanya lagi, subhanallah, lebih-lebih lagi daripada itu. Maka itulah keistimewaan yang mulia. Indranya luar biasa Rasulullah itu. Memang orang paling luar biasa. Maka jangan heran kalau beliau itu semuanya serba luar biasa dan serba istimewa. Satu lagi diterangkan sedikit lagi ini ada kabar tentang bagaimana kekuatan Nabi. Jadi diceritakan Nabi itu pernah gulat dengan satu orang namanya Rukanah. Rukanah ini orang pegulat tak pernah dikalahkan di zaman Quraisy itu. Wah, pokoknya kuat banget, nggak ada yang bisa ngalahkan. Juara bertahan, nggak pernah kalah. Subhanallah. Ketika bertemu Nabi, maka ditawari, Rukanah, kamu nggak pengen masuk Islam? Lah apa tahu bahwa engkau itu orang benar. Lah kamu nggak benarkan saya. Bagaimana kalau kamu tak kita gulat? Nanti kalau kamu kalah, kamu saya akan kalahkan gitu. Maka kata Rukanah, boleh kalau begitu. Maka betul sama Nabi. Adu gulat sama Nabi. Kali pertama yang menang siapa? Ya jelas Nabi jelas menang. Maka ketika dikalahkan dia jatuh, kata Rukanah, wah ini kebetulan ini. Ayo ulangi lagi. Ya, ini kebetulan. Saya nggak biasa kalah kok. Saya itu biasa menang kok malah kalah sekarang. Nah, ini mesti ajib ini. Maka dia bilang ke Rukanah, ayo, iya boleh diulang lagi. Begitu yang kedua kalah lagi Rukanah, subhanallah. Baru satu ronde langsung. Mungkin nggak ada satu ronde, setengah ronde mungkin ya. Terus langsung. Dia kalah lagi. Ajib ini.
Saya ini nggak biasa kalah ini, mesti menang. Ini kok sama Nabi langsung kalah ini. Wah, luar biasa. Nah, saya pengen satu kali lagi katanya. Satu kali lagi. Masih belum percaya kalau ini dikiranya kebetulan. Sudah sekali lagi. Begitu sekali lagi yang ketiga, subhanallah, maka tidak bisa dikalahkan. Rasulullah kuat sekali. Rasulullah kuat sekali. Akhirnya gulat lagi, yang ketiga pun dia kalah. Akhirnya asyhadu alla ilaha illallah. Dengan kekuatannya dia masuk Islam. Menyaksikan kekuatan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu lagi yang gulat sama Nabi, tapi dia nggak masuk Islam. Sudah janji pengen masuk Islam. Yang mana kekuatan dia diceritakan kalau dia berdiri di atas satu kulit sapi, kemudian kulit ini ditarik sama 10 orang yang kuat-kuat, maka kulitnya itu semuanya akan brodol semuanya. Dan orangnya akan tetap di situ. Subhanallah. Coba bayangkan coba kita ini. Itu kulit tuh, bukan kardus Pak, bukan kardus, kulit itu. Itu kulit sapi gitu habis, kulitnya tuh berceceran semuanya, berkoyak-koyak, orangnya masih tegak di atas. Subhanallah. Begitu ketemu Nabi, pengen gulat sama Nabi, nanti kalau saya kalah saya masuk Islam. Maka ternyata setelah gulat sama Nabi, kalah sama Nabi, dia langsung kalah. Kuatnya begitu ya, jelas Nabi itu semuanya serba istimewa, kekuatannya pun kekuatan yang paling istimewa. Maka Abu Rukanah di dalam kitab bahasa jahiliyah yang dia sangat-sangat kuat pun dikalahkan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kalau Abu Hurairah ma raaitu ahadan asra min Rasulullah sallam fi masyihi ka'annamal ardu tutwalahu wa inna la anfusana wa huwa ghairu muqtaris. Abu Hurairah mengatakan, aku belum pernah melihat seorang pun yang paling cepat jalannya melebihi jalannya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau berjalan seperti biasa-biasa, yang ngikuti itu ngos-ngosan Pak. Yang berjalan biasa, tapi yang ngikuti ngos-ngosan. Udah kita sudah payah-payah ikut, Rasulullah masih santai-santai saja. Ya iya, mengikuti orang yang paling kuat, yang paling luar biasa. Dan di antara sifat beliau, wa fi sifatihi anna dhuhikahu kana tabassuma idal iltafata man wa idza masya taqaluan kama yanhatu min sabab. Dan beliau kalau tertawa beliau kebanyakan adalah senyuman yang mulia baginda Nabi Muhammad. Kalau beliau menoleh dengan seluruh badannya, dan kalau beliau berjalan dengan kuat, mengangkat kakinya dalam keadaan tidak malas. Rasulullah terengginas, semangat gitu. Jalan itu semangat, jalannya Rasulullah semangat. Dan juga seperti turun daripada tanjakan gitu, cepat gitu. Masya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semacam itu, orang yang sangat istimewa dalam segala-galanya, sudah nggak ada cacatnya sama sekali. Kok kita tidak bisa mencintai beliau? Kok kita belum bisa mencintai beliau? Kok di hati kita masih ada yang selain beliau? Ini alangkah kita ini, alangkah bejatnya kalau kita tidak menjadikan Rasulullah orang yang paling kita cintai. Ada orang itu kuat sekali, tapi kadang-kadang saking kuatnya, badannya kuat, tapi akalnya lemah. Ada orang yang cerdas sekali, tapi dia itu ngkri-ngkrian, suka sakit-sakitan. Nah, begitu. Maka tidak ada orang yang sempurna. Yang semua cuma Nabi saja. Akalnya sempurna, gerak-geriknya sempurna, baunya sempurna, semuanya di atas kesempurnaan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah mengenalkan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi. Allah melahirkan sifat-sifat kebaikan Nabi di dalam hati kita, menjadikan dan menghilangkan seluruh sifat-sifat keburukan yang ada dalam hati kita, sehingga kita bisa mencintai Nabi dengan sebenar-benarnya, mendapatkan syafaat Nabi nanti di sana. Dan mudah-mudahan kita semua diakui umatnya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaballana fi darikal firdausi ya rajuana. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan yang mulia baginda Nabi dan seluruh yang kita cintai di Firdausil A'la, dengan seluruh orang-orang yang kita cintai, abah kita, ibu kita, keluarga kita, anak turun kita, semuanya berjumpa dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.